વિદ્યાર્થી મિત્રો, આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં ચોથું કાવ્ય કર્ણ કા જીવન દર્શન એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. કવિ રામધારીસિંહ દિનકર દ્વારા આ કાવ્યની રચના કરવામાં આવેલી છે. અને એક રીતે કહીએ તો આ કાવ્યની અંદર કર્ણ એ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને ધન સંપત્તિ કે રાજપાટની જરા પણ લાલસા નથી. મહાભારત પર્વનો એક પ્રસંગ કે જેનાથી તમે બધા માહિતગાર છો. કર્ણ એ કુંતીનો પુત્ર હોય છે. આ વાતની કર્ણને જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂ થાય છે ત્યાર પછી જાણ થાય છે. શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા એને આ વાત કહેવામાં આવે છે. ત્યારે કર્ણ અને કૃષ્ણ વચ્ચે સંવાદ રચાય છે. એ સંવાદ અહીંયા કાવ્ય સ્વરૂપે આપેલો છે. શ્રી કૃષ્ણ કર્ણ પાસે આવે છે અને કર્ણને કહે છે કે તું જ્યેષ્ઠ કુંતીપુત્ર છે. જો તું પાંડવ પક્ષ તરફ આવી જાને તો આ હસ્તિનાપુરનું રાજ છે એ તને પ્રાપ્ત થાય અને જ્યેષ્ઠ કુંતીપુત્ર તરીકે એટલે કે મોટા ભાઈ તરીકે આ પાંચેય પાંડવો તારી સેવા કરે. આવી લાલસા કે એક પ્રકારે લાલચ આપવા માટે શ્રી કૃષ્ણ એ કર્ણ પાસે આવે છે. પણ કર્ણ પોતાના કર્તવ્ય પ્રત્યે નિષ્ઠાવાન છે. એ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હું કઈ રીતે પાંડવોના પક્ષમાં આવી અને યુદ્ધ કરું, કેમ કે મેં મારા મિત્ર દુર્યોધનને વચન આપેલું છે કે હું સદાય એની સાથે રહીશ અને દુર્યોધનના ઘણા બધા ઉપકાર એ કર્ણ ઉપર છે. એટલા માટે કર્ણ એ દુર્યોધનને છોડી શકે એમ નથી. અને દુર્યોધન તો કર્ણને અંગદેશનો રાજા પણ બનાવે છે. જ્યારે ભરીસભામાં એક સૂતપુત્ર તરીકે કર્ણનું અપમાન કરવામાં આવે છે તો ત્યારે દુર્યોધન જ એ વ્યક્તિ હોય છે કે કર્ણ તરફ મિત્રતાનો હાથ લંબાવે છે અને એને પોતાના મિત્ર નહીં પણ ભાઈ જેટલું માન છે એ આપે છે અને અંગદેશનો રાજા બનાવે છે. તો કર્ણ કહે છે કે હું કઈ રીતે દુર્યોધનને ત્યજી શકું. અત્યારે દુર્યોધન ઉપર યુદ્ધરૂપી વાદળો ઘેરાયેલા છે અને અત્યારે જ દુર્યોધનને સૌથી વધારે મારી જરૂર છે. તો એ શક્ય નથી. એમ શ્રી કૃષ્ણ અને કર્ણ વચ્ચેનો સંવાદ છે એ ખૂબ જ સરસ રીતે અહીંયા કવિ દિનકરજીએ આલેખેલો છે. તો મિત્રો, આપણે આ काव्य જોઈએ. हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की. एक बिहारना नाना एवा ગામમાંથી શ્રી દિનકરજી આવી રહ્યા છે અને એમનું લાલન પાલન એક ખેડૂત પરિવારની અંદર થાય છે.
पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। पटना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में दिनकरजी स्नातक सुधी एटले के कॉलेजनो अभ्यास पूर्ण करी अने एज कॉलेजनी अंदर पोते अध्यापक तरीके जोड़ाय छे। सीतामढ़ी नामनु जे स्थळ आवेलू छे शहर, एमां सब रजिस्ट्रार तरीके नौकरी करे छे। त्यार पछी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागना अध्यक्ष तरीके रहे छे अने भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति तरीके पोते सेवा आपे छे अने छेल्ले राष्ट्रीय हिंदी सलाहकार समितिना अध्यक्ष तरीके पण नियुक्त करवामां आवे छे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। देश प्रत्येनी जागरूकता एटले के देशना लोको जागृत थाय ए कविनो मुख्य हेतु रहेलो छे अने तत्कालीन एटले के ते समयनी जे कंई पण घटनाओं छे एनुं चित्रण एमना काव्योनी अंदर एमनी रचनाओनी अंदर जोवा मळे छे। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। एमनी वाणी में एमनी लेखन शैली में एक ओज एटले प्रकाश जोवा मळे छे, तेजस्वीता जोवा मळे छे, शक्ति छे अने एमनी कविताओनी अंदर शोषित अने पीड़ित वर्गनी जे व्यथा छे एनो जे संघर्ष छे ए प्रगट थतो होय छे। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आ एमनी रचनाओं छे अने एमनी काव्यकृति उर्वशी माटे 1972 में कवि दिनकरजी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त थाय छे। मित्रों, ज्ञानपीठ पुरस्कार ए राष्ट्रीय कक्षानो पुरस्कार छे। आ ज्ञानपीठ पुरस्कारनी अंदर एक सरस्वती मातानी कांस्यनी मूर्ति आपवामां आवे छे अने 11 लाख रुपयानी रोकड़ रकम आपवामां आवती होय छे। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आ एमनी पाठनी रचनाओं छे। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। अहींया कवि दिनकरजी विषे कहेवामां आव्युं छे के एमनी जे कृति होय छे ए मूल्यवान होय छे, गुणवत्तासभर होय छे अने परिमाण एटले के मापनी दृष्टिमां पण मोटी होय छे, एटले के विपुल होय छे, एटले के खूब ज लंबाणपूर्वक कविए छे ए सरस समजूती छे ए आपेली होय छे। तो आपणे काव्य जोईए। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं।
बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। कवि खूब ज सरस रजूआत करता કર્ણના મુખેથી આ પંક્તિઓ કહેવડાવે છે। શ્રી કૃષ્ણ અને કર્ણ વચ્ચે સંવાદ થાય છે, તો એમાં શરૂઆત કર્ણ દ્વારા કરવામાં આવી છે। કર્ણ કહે છે, વૈભવ વિલાસ કી ચાહ નહીં અપની કોઈ પરવાહ નથી। એટલે કે વૈભવ વિલાસની જરા પણ ચાહ એટલે ઈચ્છા નથી, મારે ધન દौलत સંપત્તિ કંઈ જ જોતું નથી। અપની કોઈ પરવાહ નહીં, મારી પણ મને કોઈ ચિંતા નથી। બસ યહી ચાહતા હું કેવલ દાન કી દેવ સરિતા નિર્મલ, कर तल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। અહીંયા કર્ણ એકમાત્ર એવી ઈચ્છા કરે છે કે હું એટલું જ ઈચ્છું છું કે મારા કરતલ, કરતલનો અર્થ થશે હાથ, તલનો અર્થ થશે હથેળી અને કર એટલે હાથ, હાથની હથેળીમાંથી આ દાનરૂપી સરિતા નદી છે એ હંમેશા વહેતી રહે અને નિર્ધનકો ભરતી રહે સદા। જે નિર્ધન લોકો છે એ નિર્ધન લોકોને ઉપયોગી થાય કે હું સદા માટે છે એ દાન કરતો રહું અને એનાથી ગરીબ અને નિર્ધન લોકો છે એનું પોષણ થાય। તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યા હે કેશવ, તાક્યા નરકર પ્રાપ્ત વિભવ। અહીંયા ખૂબ જ સરસ રીતે કર્ણ કહે છે, તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યાં હે કેશવ, હે કેશવ, કેશવ એટલે હે શ્રી કૃષ્ણ, રાજ પાટ સત્તા એ તુચ્છ છે, સામાન્ય છે। તાક્યા નરકર પ્રાપ્ત વિભવ, વિભવ એટલે વૈભવ, પૈસા, ધન, નર એટલે મનુષ્ય, મનુષ્ય વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને જિંદગીની અંદર શું મેળવી લે છે। બહુ સરસ વાત અહીંયા કર્ણ કહે છે। સિકંદર જેવો સિકંદર પણ આ દુનિયા છોડી અને જતો રહે છે। સિકંદર આ દુનિયા છોડીને જાય છે તો એની બેઉ મુઠ્ઠી એકદમ ખાલી હોય છે, બે મુઠ્ઠી એની ખાલી હોય છે, કારણ કે દુનિયાના લોકોને એ કહે છે કે આખી દુનિયા મેં સર કરી લીધી છતાં પણ હું જ્યારે મૃત્યુ પામું છું તો ત્યારે મારી સાથે કંઈ પણ આવતું નથી, મારા બંને હાથ છે એ ખાલી છે। આવો કંઈક સંદેશ આપવા માટે સિકંદરે એના જે સૈનિકો હતા એને કહેલું કે તમે મારા બંને હાથ છે એ બહાર છે એ લોકો જોવે એ રીતે રાખજો। તો અહીંયા કર્ણ પણ કંઈક એવી જ વાત કરે છે કે હે કેશવ, મનુષ્ય એ ધન, સત્તા, વૈભવ એ પ્રાપ્ત કરી અને જિંદગીમાં શું મેળવે છે। ચિંતા પ્રભુત અત્યલ્પ હાસ કુછ ચાકચિક્ય કુછ ક્ષણ વિલાસ। ચિંતા પ્રભુત, પ્રભુતનો અર્થ થશે થોડી ઘણી, પ્રભુત એટલે થોડી ઘણી, થોડી ઘણી ચિંતા મેળવશે કે પછી ચાકચિક્ય, તો ચાકચિક્ય એટલે કે ચકાચોંધ, ચમકદમક, કે પછી એ ચમકદમક મેળવશે। અત્યલ્પ હાસ એટલે કે થોડી ઘણી લોકો એની નિંદા કરશે તો એનાથી વિશેષ એને શું પ્રાપ્ત થવાનું છે। ખૂબ જ સરસ વાત છે એ અહીંયા કર્ણ કહે છે। એટલે
અહીંયા કર્ણ કહે છે કે વધારે પડતી પ્રભુત એટલે અધિક ચિંતા, થોડી ઘણી નિંદા, ચાકચિક્ય એટલે કે ચકાચૌંધ, ચમકદમક, કુછ ક્ષણ વિલાસ એટલે થોડી ક્ષણ કે થોડી વાર માટેનો એ વિલાસ એટલે કે મોજ મજા કે મોજ શોખ એ પ્રાપ્ત કરશે. એનાથી વિશેષ એને શું મળવાનું છે? પર વહ ભી યહીં ગવાના હૈ, कुछ साथ नहीं ले जाना है. पर वह भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है. એ પણ અહીંયા જ છોડી જવાનું છે. ગવાના હે શબ્દ છે, ગવાના હે તો અહીં જ છોડીને જવાનું છે. કુછ સાથ નહીં લે જાના હે, કંઈ પણ સાથે લઈને જવાનું નથી. मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं. કર્ણ કહે છે કે મારા જેવા જે લોકો હોય ને એ ક્યારેય કંચનનો અર્થ થશે સોનું. કંચન એટલે સોનું. કંચન સોનાનો ભાર ઉપાડતા નથી કે સોનાની લાલસા કરતા નથી. કર્ણ વિશે તમે બધા જાણો છો કે કર્ણ એ દાનવીર કહેવાય છે. દાનવીરની ઉપાધિ એ કર્ણને લાગુ પડે છે, કારણ કે એ કાયમ હાથી, ઘોડા, જે કંઈ પણ એની પાસે સંપત્તિ હતી એનું દાન કરતો હતો, તો એ દાનવીર કહેવાય છે. એટલે અહીંયા કર્ણ કહે છે કે મારા જેવા માણસો છે એને સોનાની લાલસા હોતી નથી અને એનો ભાર ઉપાડવા માટે તૈયાર નથી હોતા. આગળ કર્ણ કહે છે પાતે હે ધન બિખરાને કો, લાતે હે રતન લૂંટાને કો. એ ધન સંપત્તિ મેળવે છે પણ શા માટે? પાતે હે ધન બિખરાને કો, બિખરાને કો એટલે કે વહેંચવા માટે. લાતે હે રતન લૂંટાને કો, રત્ન, મણિ, મુકુટ જે કંઈ પણ હોય એ બીજાને આપવા માટે જ એ લાવે છે. જગ સે ન કભી કુછ લેતે હે, દા નહીં હૃદય કા દેતે હે. આ જગતમાંથી એ કંઈ મેળવતા નથી, માત્ર ને માત્ર એ હૃદયનું દાન આપે છે. એટલે કે પોતે ગરીબ અને જે કરુણામય લોકો છે કે જેની ઉપર કરુણા ઉપજે એવા લોકોને એ હૃદયપૂર્વક દાન આપે છે, એની મદદ કરે છે. પ્રાસાદો કે કનકાભ શિખર, હોતે કબૂતરો કે હી ઘર. અહીંયા કર્ણ ખૂબ જ સરસ વાત કરે છે કે પ્રાસાદો કે કનકાભ શિખર. પ્રાસાદ એટલે તો કે મહેલ. કનકાભ, અહીંયા જુઓ શબ્દ છે કનકાભ. કનકાભનો અર્થ થશે કનક આભા. કનક એટલે સોનું અને આભા એટલે તેજ, કે સોના જેવું તેજ, સોના જેવા ચળકતા રાજમહેલના શિખરો હોય એ કબૂતરના જ ઘર હોય છે. તમે જુઓ રાજમહેલના મોટા મોટા જે શિખરો હોય કે મંદિરના મોટા મોટા શિખરો હોય એની ઉપર કોણ બિરાજમાન હોય? તો કે ત્યાં વ્યક્તિ છે એ કંઈ બિરાજમાન થવા માટે નથી જવાનો, પણ ત્યાં કબૂતર અને પક્ષીઓ જ બેસવાના છે. એટલે અહીંયા કર્ણ કહે છે કે મને આ કનકાભ શિખરોની કે રાજમહેલોની કોઈ પણ પ્રકારની લાલસા નથી. महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है. महलों में गरुड़ न होता है, કંચન પર કભી ન સોતા હે. મહલો એટલે કે રાજમહેલની અંદર ક્યારેય ગરુડ રહેતું નથી. કર્ણ પોતાને ગરુડના સ્વભાવ જેવો માને છે કે કર્ણનો સ્વભાવ એ ગરુડનો સ્વભાવ છે, મદદ કરવાનો સ્વભાવ છે.
એ ક્યારેય રાજમહેલની અંદર ટકતો નથી। કંચન પર કભી ન સોતા હૈ, એ ક્યારેય સોના ઉપર સૂતું નથી। બસતા વહ કहीं પહાડો મેં શૈલો કી ફટી દરારો મેં, એ ક્યાં વસે છે? તો ક્યાંક પહાડોની અંદર એ ગરુડ વસવાટ કરે છે। શૈલો, શૈલ એટલે પર્વત, પર્વતની શિલા વચ્ચે એની જે તિરાડો હોય છે એની અંદર આ ગરુડનું સ્થાન હોય છે। દરાર, દરાર એટલે તિરાડ, પર્વત વચ્ચેની જે તિરાડ હોય છે, જગ્યા હોય છે શિલાઓ વચ્ચેની, તો એમાં ગરુડ વસવાટ કરે છે। એટલે અહીંયા કર્ણ કહેવા માગે છે કે એનો સ્વભાવ એ ગરુડ સમાન છે। એનો સ્વભાવ આપવાનો છે, સંગ્રહ કરવાનો કે લેવાનો સ્વભાવ નથી। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपह क्षीण। हे श्री कृष्ण, लोको सुख समृद्धिने अधीन थई अने कायम तपह क्षीण बने छे। तपह क्षीणनो अर्थ शुं थाय छे? निस्तेज। क्षीण एटले ओगળી જવું અને તપહ એટલે તેજ, તેજ ઓગળવું, આભા ઓગળવી। માણસ જ્યારે સુખ સમૃદ્ધિ પામી લે છે, એના આધિપત્યમાં આવી જાય છે, તો કાયમથી કાયમ એની વિદ્વત્તા, એનું જ્ઞાન છે એ ઓછું થતું જાય છે। કારણ કે માણસને સંપત્તિ, ધન, એનો મદ આવી જાય છે, અહંકાર આવી જાય છે। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता एटले के राजपाट, किरीट एटले मुकुट, एटले एनो अर्थ पण अहींया राजपाट थशे। मणिमय आसन एटले के रत्नो जड़ित सिंहासन। आ बधी वस्तु छे ए माणसनुं तेज हरण करे छे, एटले के एने निस्तेज बनावी दे छे। गमे एवो विद्वान होय, ज्ञानी होय, एनी पासे धन संपत्ति ए विपुल मात्रामां आवे तो साथे साथे अहंकार पण आवतो ज होय छे। एटला माटे अहींया कर्ण कहे छे के राजपाट होय, मुकुट होय के सिंहासन होय ए माणसनुं तेज हरी ले छे। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। नर विभव हेतु, विभव, विभवनो अर्थ शुं थशे? वैभव। माणस वैभव प्राप्त करवा माटे ललचाय छे, એટલે કે લાલચ કરે છે, પણ એ જ ધન વૈભવ મનુષ્યના વિનાશનું કારણ બને છે। પર વહી મનુજ કો ખાતા હે, એ ધન વૈભવ જ માણસની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરી દે છે, એને વિનાશના માર્ગ ઉપર આગળ લઈ જાય છે। વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, કે એને યોગ્ય બુદ્ધિ સૂઝતી નથી કે એને કયું કાર્ય કરવું જોઈએ અને ન કરવું જોઈએ। ચાંદની પુષ્પ છાયા में पल नर गले बने શું મધુર કોમલ। ચાંદની પુષ્પ છાયા में पल એટલે કે ચંદ્રની શીતળ, ચંદ્રની શીતળ ચાંદનીમાં, પુષ્પોની છાયામાં એટલે કે ફૂલોમાં જે માણસ છે એ ઉછેરાય છે, એટલે કે જેનો ઉછેર થાય છે, અને એ માણસ ભલે સુમધુર અને કોમળ બને, પણ એ કોમળ અને સુમધુરતા છે એ એને ક્યાંય ઉપયોગી થતી નથી। પણ આગળ કહે છે કર્ણ, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आ तप अंधड़ में जिए बिना। अमृत क्लेश का पिए बिना, क्लेश तो क्लेश नो अर्थ थशे अहींया दुख, के दुखनु अमृत, दुख ने क्लेश एटले दुख, कष्ट, वेदना, ए वेदनानु अमृत छे ने ए माणस ज्यां सुधी पीए नहीं। आ तप अंधड़, आ तपनो अर्थ थशे
ધૂપ, ગરમી, તાપ, અંધડ, અંધડ એટલે આંધી, તોફાન, આ બધું માણસ જ્યાં સુધી સહન કરતો નથી ને ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિની અંદર શૂરવીરતા આવતી નથી, એવું અહીંયા કર્ણ કહે છે. વહ પુરુષ નહીં કહલા શકતા, વિઘ્નો કો નહીં હિલા શકતા. જ્યાં સુધી આ વેદના રૂપી અમૃત કે દુઃખરૂપી અમૃત માણસ પીતો નથી, એટલે કે એ બધું સહન કરતો નથી, આ તપ એટલે કે ગરમી, ધૂપમાં, તડકામાં, અંધડ એટલે કે આંધીમાં, તોફાનમાં એનો સામનો કરતો નથી કે એનો સામનો કરી એને સામર્થ્ય કેળવતો નથી, ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ એ સાચો શૂરવીર પુરુષ કહેવાતો નથી. અને એની જિંદગીમાં કોઈ પણ વિઘ્નો આવે, સમસ્યા આવે તો એ સમસ્યાને પાર કરી શકવાનો નથી. એ ક્યારે પાર કરી શકશે? તો કે આ બધું એને સહન કર્યું હોય અને એની સામે એ એકદમ પર્વતની જેમ ઊભો હોય કે નિશ્ચલ અને અડગ રીતે, તો ત્યારે જ વ્યક્તિ છે એ ગમે એવા વિઘ્નો છે એ પાર કરી શકે છે. ઉડતે જો ઝંઝાવાતો મેં, પીતે જો વારી પ્રપાતો મેં. ઉડતે જો ઝંઝાવાતો મેં, પીતે જો વારી પ્રપાતો મેં. અહીંયા કર્ણ કહે છે કે વ્યક્તિ એ ઝંઝાવાત એટલે કે તોફાન જેવો તીવ્ર હોવો જોઈએ, એના જેવું એની અંદર જનૂન હોવું જોઈએ. પીતે જો વારી પ્રપાતો મેં. પ્રપાત એટલે અહીંયા થશે ઝરણા, બરાબર. પ્રપાત એટલે ઝરણું કે નદી, એનું પાણી જ્યાં સુધી પીતા નથી, રાજમહેલના ઠંડા પાણી છે એ પીએ તો એ ક્યારે વિઘ્નો પાર કરી શકે નહીં. એટલે કહે છે કે એ ઝંઝાવાત જેવો તીવ્ર ન હોય, અને એ જો પ્રપાત એટલે કે ઝરણાનું પાણી પીતો નથી તો એ કંઈ કરી શકતો નથી. એટલે કે અહીંયા કષ્ટો સહન કરવાની વાત છે. સારા આકાશ અયન જિનકા, વિષ ઘર ભુજંગ ભોજન જિનકા. સારા આકાશ અયન, અયન એટલે ઘર. અહીંયા આખું આકાશ જેનું ઘર હોય, એને ક્યાંય રહેવા માટેની જગ્યાની જરૂર ન હોય, ગમે ત્યાં એ રહે, સૂઈ જાય, આકાશને ચાદર માની અને ઓઢી લે, જમીનને એ પથારી ગણી અને સૂઈ જાય. વિષ ઘર ભુજંગ ભોજન જિનકા એટલે કે વિષ ધરનાર સર્પ છે જેનું ભોજન હોય, તો એ વ્યક્તિ છે એ શૌર્યવાન હોય છે. એટલે કે ગમે એવું વિષ જેવું ભોજન છે એ પણ એ પચાવી શકવા માટે સક્ષમ હોય, તો એ વ્યક્તિ જ એ મુશ્કેલી કે સમસ્યા પાર કરી શકે છે. વેહી ફણી બંધ છુડાતે હે, ધરતી કા હૃદય जुड़ाते હે. વેહી ફણી બંધ છુડાતે હે. ફણી બંધ એટલે કે નાગપાશ. ફણી એટલે કે નાગ અને બંધ એટલે બંધન, બરાબર. નાગની ફેણનું જે બંધન છે એ ફણી બંધ કહેવાય. એ જ નાગપાશમાંથી મુક્તિ અપાવે છે અને ધરતી કા હૃદય जुड़ाते હે એટલે કે ધરતી ઉપર કંઈક સારું કાર્ય છે એ કરીને બતાવે છે. મેં ગરુડ કૃષ્ણ મેં પક્ષીરાજ, સિર પર ન ચાહીએ મુજે તાજ. અહીંયા કર્ણ કહે છે, શ્રી કૃષ્ણને સંબોધન કરે છે કે મેં ગરુડ, મેં પક્ષીરાજ, કે હું ગરુડ છું, ગરુડ સમાન છું. હે કૃષ્ણ, હું પક્ષીરાજ છું, મારે મારા મસ્તક ઉપર કોઈ તાજ જોતો નથી. શ્રી કૃષ્ણને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે મને કોઈ ધન, સત્તા, રાજ, વૈભવ એની લાલસા નથી. એટલે તમે જે મને આમંત્રણ આપવા માટે અહીંયા આવ્યા છો કે હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય તમારું થશે, ઇન્દ્રપ્રસ્થ તમારું થશે, 5 પાંડવ તમારી સેવા કરશે, તો એ તાજ કે એ રાજ મારે કશું જોતું નથી.
दुर्योधन पर है विपद घोर, सकतान किसी विष उसे छोड़। દુર્યોધન ઉપર અત્યારે વિપદ, વિપદ એટલે વિપત્તિ, ઘોર એટલે ભયંકર, દુર્યોધન ઉપર અત્યારે ભયંકર વિપત્તિના વાદળો ઘેરાયેલા છે. તો હવે મારે દુર્યોધનને એ વિપત્તિના વાદળોમાંથી મુક્ત કરવાનો છે. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે શકતાન કિસી વિષ ઉસે છોડ, કે એને આ વિષ જેવી પરિસ્થિતિની અંદર, ભયંકર પરિસ્થિતિની અંદર હું છોડી શકું એમ નથી. રણ ખેત પાટના હે મુજકો, અહીં પાશ કાટના હે મુજકો. મારે રણખેત, રણખેતનો અર્થ થશે યુદ્ધભૂમિ, રણખેત એટલે યુદ્ધભૂમિ, મારે યુદ્ધભૂમિમાં જઈ અને યુદ્ધ કરવાનું છે. અહીં પાશ કાટના હે મુજકો, અહીં પાશનો મતલબ શું થશે? અહીં એટલે સર્પ, નાગ, પાશ એટલે બંધન, અહીંયા સર્પનું બંધન કે જે મારે તોડવાનું છે. અત્યારે દુર્યોધન એ ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં છે, એના ઉપર સર્પનું બંધન છે, એ મારે કાપવાનું છે અને મુશ્કેલીમાંથી એને છોડાવવાનો છે. તો હે કેશવ, હે શ્રી કૃષ્ણ, હું તમારી મદદ કરી શકું એમ નથી, કે હું પાંડવ પક્ષની અંદર આવવા માટે તૈયાર નથી. ખૂબ જ સરસ રીતે અહીંયા કવિ રામધારીસિંહ દિનકરે આ કાવ્યમાં કૃષ્ણ અને કર્ણ વચ્ચેનો જે સંવાદ છે એ સંવાદ આલેખી અને કર્ણની દુર્યોધન પ્રત્યેની જે નિષ્ઠા છે એ નિષ્ઠા એમને પ્રગટ કરી છે. હવે મિત્રો આપણે શબ્દાર્થ વિભાગ જોઈ લઈએ. શબ્દાર્થની અંદર વૈભવ તો ધન દોલત, વિલાસ તો સુખ ઉપભોગ, ચાહ તો ઈચ્છા, અભિલાષા, પરવાહ તો ચિંતા, વ્યગ્રતા, નિર્મલ તો પવિત્ર શુદ્ધ, કરતલ હથેલી, નિર્ધન કંગાલ દરિદ્ર ધનરહિત, વિભવ ધન સંપત્તિ ઐશ્વર્ય, પ્રભુત અધિક પ્રચુર, અત્યલ્પ बहुत થોડા, હાસ એટલે નિંદા ઉપહાસ, ચાકચિક્ય ચમક ચકાચૌંધ, કંચન સુવર્ણ सोना, प्रासाद देवताओं या राजाओं का घर એટલે કે રાજમહેલ, કનકાભ સ્વર્ણિમ એટલે સોનાની આભાવાલે, સ્વર્ણિમ આભાવાલે એટલે કે સોના જેવા તેજસ્વી, શૈલ પર્વત પહાડ ચટ્ટાન, દરાર તો દરજ ચીર, આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં તો તિરાડ, ફૂટ, તપઃ ક્ષીણ તો નિર્બલ, કિરીટ મુકુટ, તેજ તો પ્રભાવ, કાંતિ ચૈતન્યાત્મક જ્યોતિ, ચમક, કોમલ તો મૃદુલ સુકુમાર, ક્લેશ દુઃખ કષ્ટ વેદના, અમૃત તો મુક્તિ, આતપ તો ધૂપ ઉષ્ણતા એટલે અહીંયા જોઈએ તો ગરમી, ધૂપ ઉષ્ણતા ગરમી, અંધડ તો આંધી, ઝંઝાવાત તો વર્ષા સહિત તીવ્ર આંધી, વારી તો જલ પાણી, પ્રપાત તો પહાડિયા ચટ્ટાન કા ખડા કિનારા એટલે ઝરણું, અયન તો ગતિ ચાલ પથ ગમન, અહીંયા આપણે ઘરના સંદર્ભમાં અયન લેવાનું છે, અયન બરાબર, અયનનો અર્થ થશે ગતિ કરવી, જવું, સ્થાન ઉપર ગમન કરવું,
વિષ તો ગરલ, જહર, ભુજંગ તો સર્પ, વિપદ તો આપત્તિ સંકટ, ઘોર તો ભયંકર વિકરાલ, પાટના તો ઢેર લગાના, કાટના ખેડવું ગુજરાતીમાં કહીએ તો, અહીપાસ તો સાપ કા બંધન, ફણી બંધ. તો મિત્રો આ હતા શબ્દાર્થ. તો હવે આ ચોથા કાવ્યના પ્રશ્નો એટલે કે મોટા પ્રશ્નો અને નાના પ્રશ્નો 2 કે 3 વાક્યવાળા, 5 કે 6 વાક્યવાળા અને 1 વાક્યવાળા પ્રશ્નો એનો તમે ઘરે અભ્યાસ કરશો અને ત્યાર પછી મૌખિક રૂપે તમે એ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર ઉતારશો અથવા તો તમે પેન્સિલથી પણ એની અંદર પુરવણી કરી શકો છો, કારણ કે જો કોઈ ભૂલ થાય તો એને તમે સુધારી શકો. તો ચોક્કસ આ રીતે જો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો આવનારી જે એકમ કસોટી છે એમાં તમે સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી શકશો અને આ કાવ્યને સરસ રીતે તમે પાકું પણ કરજો, કંઠસ્થ પણ કરજો, કારણ કે સરસ લયયુક્ત ઢાળમાં આ કાવ્ય છે એ આપણે સમજ્યા છીએ અને ગાયું છે. અને સાથે સાથે વ્યાકરણ વિભાગ પણ તમે પૂરજો. તો બસ મિત્રો, ફરી પાછા આપણે એક નવા પ્રકરણ સાથે, નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.